طب نبی کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور آج رمضان کے سما کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں طب نبی کے سیگمنٹ میں اس سال جو ہے وہ آغا صاحب کا ہمارا آخری شو اس لیے ہے کیونکہ آغا صاحب کل جا رہے ہیں عمرے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے. تو آغا صاحب ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، ہم تو آپ کو بڑا مس کریں گے. کہیں اور جا رہے ہوتے تو آپ کو پتہ ہم روک دیتے، لیکن اب آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنا سلام بھی پہنچانا ہے وہاں پہ. آغا صاحب ایک ریکویسٹ اور، بلکہ یاد آ گئی، اچھا ہوا آج آپ آگے، کیونکہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو جائیں گے یقیناً انشاءاللہ، اور پھر وہاں سامنے جنت البقیع میں آج ہم جن کا ذکر کریں امام حسن کی جگہ ہے وہاں پہ، تو ان کو بھی ہمارا سلام کہے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص سلام. اور پھر ہم سب کے لیے یہ دعا آپ نے کرنی کہ ہم سب وہاں پہ الہی آمین، جیتے رہیں احسن، جیتے رہیں. بہت پیاری بات، بہت پیاری بات، جیتے رہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہاں آج ہم بات کر رہے ہیں تلبینہ پر. جی، تلبینہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت ہے، وہ یہ کہ جب ہمارے ہاں کوئی بیمار ہوتا تھا تو تلبینہ بنایا جاتا تھا. تلبینہ قوت بخش ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے معدے کو اس طرح دھو دیتا ہے بیماریوں سے جیسے تم پانی سے اپنے چہرے کو دھو دیتے ہو. کیا بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور بات جو انہوں نے فرمائی وہ یہ کہ یہ تمہارے دل کے غموں کو ہلکا کرتے. اچھا، یعنی کہ یہ آغا صاحب یعنی یہ صرف ایک فزیکل علاج نہیں، یہ اسپرچول علاج بھی ہے. اور جب ظاہر ہے جب ام المومنین کی طرف سے حدیث آ رہی ہوگی تو کیا ہی بات. اور ہمارے بزرگ جو اکثر ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے. یہ تو احادیث ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی وہ نہیں. بالکل جو آج ہم تحقیق کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہ جو ہمارے جسم کے انڈورفنز ہوتے ہیں، جو مختلف قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں، ان کیمیکلز کے بیلنس کے لیے جو کا بہت زیادہ استعمال ہے. اچھا، اب جو ہم بنا رہے ہیں اس میں میں نے دو چیزیں خاص طور پر کہنی ہیں. وہ یہ کہ جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے جو کے کمبینیشنز آتے ہیں جو ڈبوں میں پیک ہوتے ہیں. میں ذاتی طور پر اسے اس لیے پسند نہیں کرتا کہ اس کے اندر بہت زیادہ پریزرویٹیوز شامل ہوتے ہیں. اگر آپ اس طرح جو لیں گے جو کٹی ہوئی جو ہے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے تلبینہ بنانے کے لیے. تو اگر فرض کریں گے ہم تلبینہ بنائیں گے تو اس میں ہم 3 سے 4 چمچے ہم ڈالیں گے اس کے اندر جو کا کٹی ہوئی جو. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں جو کا دلیا، میں عرض کر رہا ہوں کہ کٹی ہوئی جو. پہلے میں اس کو بھونے سے پانی بھی ڈالوں؟ میں پانی ڈالیں گے، پانی ذرا سا بھوننے زیادہ اچھا. اچھا، اس کے بعد جو سیکنڈ ہم ڈالیں گے اس کے اندر وہ ڈالیں گے دودھ. جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلبینہ کا فرمایا ہے اس میں جو ہے، دودھ ہے، شہد ہے اور کھجور ہے. اب میں شہد کی تعریفیں کروں، میں جو کی تعریفیں کروں، میں کھجور کی تعریفیں کروں، میں کس کی تعریفیں کروں، ان تمام تعریفوں کو اگر یکجا کر دیا جائے تو وہ ہے تلبینہ. ایک سوال ایسی سے ریلیٹڈ، یہ پکے گا بہت دیر سے پکے گا کیونکہ جو ہے نا. دیکھیے ایسا ہے، اس کو عام طور پر پکانے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو آپ اسے ابال کر رکھ دیجئے اور صبح اس کو بنائیے اور صبح اس کو کھائیے. اگر کسی بیماری کے لیے آپ لے رہے ہیں تو صبح ناشتے میں اگر آپ یہ لے رہے ہیں تو اس کے بعد اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں السی کے بیجوں کا، آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں بادام کا، آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں اخروٹ کا. ہر چیز اس کو ایڈ آن کرتی جائے. اچھا، اور جو ہم نے کھجور ڈالی وہ ہم کب ڈالیں گے اس میں؟ آخر. ایک سوال آغا صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو جس کی آپ بات کریں آج کل تو وہی بات ہے جو آپ بتا رہے تھے، باکسز میں پیک ملتی ہے، تو کیا یہ عام پیکٹ میں دالوں کی طرح میسر ہے بازار میں؟ ہم تو کیا کہہ کے لیں گے آپ؟ کون سی والی؟ کٹی ہوئی جو. کٹی ہوئی جو کا دلیا. ٹھیک ہے، جو کا دلیا. اکثر وہ کوئی ڈفرنٹ بھی ہوتا ہے نا، کوئی براؤن ہوتی ہے، کوئی پتلا ہوتا ہے. وہ جو ہوتے ہیں وہ انسٹنٹ والے ہوتے ہیں. اچھا، انسٹنٹ والے. یہ کوک کرنے والا. یہ وہ ہے جو حلیم میں ڈلتا ہے. ہاں جی. اچھا، مجھے جو یہ کمبینیشن دیکھ کے سمجھ آ رہا ہے یہ ساری طاقت والی چیزیں ہیں جس میں کاربز بھی ہیں اور انرجی کھجور میں بھی، شہد میں بھی، تو یہ آپ کی باڈی کو بہت نرش کر دیتی ہوگی. بہت زیادہ نرش کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو
फ्री रेडिकल्स हैं ये उनको मारती है। और अगर आज की तहकीक के मुताबिक बात करूं तो यकीनन ये वो है जो एंटी कैंसर दवा हो सकती है। वेरी नाइस। सारे भाई बड़े गौर से देख रहे हैं और मुझे लग रहा है सारे मैंने इरादा किया कि कल से ये भी इसी का नाश्ता करें। क्यों सारे? बिल्कुल मैं ये बाखुदा ये सोच रहा था। सोच रहे थे आप? सही कह रहे हैं बिल्कुल। क्या आप कल से इसी का नाश्ता अच्छा, करें? एक और क्योंकि एक चीज न्यूट्रिशियस वैल्यू भी इसकी है, दूसरा अगर शहरी में वाकई इसको खाया जाए, इसमें दूध भी है, इसमें जौ भी है जो आपको ताकत भी देगा, इसमें खजूर भी है जो कि आपको एनर्जाइज रखेगा। अच्छा, शहद डालें ना डालें दैट इज ऑप्शनल ना, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो मैं आपसे अर्ज करूं अगर शहद डालेंगे तो वो हुक्म पूरा हो जाएगा। और मैं लोगों से अर्ज करता हूं कि तलबीना खाएं, जौ खाएं, जो मर्जी खाएं, लेकिन अगर तलबीना बनाकर खा रहे हैं तो इस खाते वक्त दुरूद शरीफ जरूर पढ़िएगा। माशाअल्लाह। इसलिए कि जिसका हुक्म है उसको रेफर कीजिए। अगर सब ब्रेक पे जाने से पहले क्विक क्वेश्चन, अच्छा आप ही पूछ लीजिए कि लोग ये समझते हैं कार्ब्स है, तो ये जरूर बता दें कि इट्स अ गुड Healthy. कार्ब्स और ये कितने हेल्दी कार्ब्स है। देखिए कार्ब्स से जान कहाँ छुड़ा सकते हैं। ये जो आजकल लोगों ने फैशन बना लिया है कि ये मल्टीग्रेन आटा, उसमें एक मरतबा कार्ब पढ़ के जो देखिए कार्ब्स से कम नहीं है, हेल्दी कार्ब्स, और हमारा ब्रेन और हमारा पूरा फंक्शन कार्ब्स पे। एक सवाल इसी क्विक तरह मैं क्वेश्चन। जाना था जब आपने, क्योंकि कल आप जा रहे होंगे, फिर आपने कहा था ना मैं एक बार बताऊंगा पराठे के बारे में कि जो पराठे में कितनी कैलोरीज होती हैं, तो बहुत सारे लोग जो मैं देख रहे हैं वो कह रहे हैं भी सहरी 15 रोजे रह गए और सहरी में तो आपको पता है पराठे का मजा ही और होता है। अच्छा देखिए, बता दें अगर आज। हाथ के बराबर आप रोटी बना रहे हैं तो ये 7 से लेकर 9 इंच की रोटी होती है। इसके अंदर टोटल जो आटा इस्तेमाल होता है वो 50 ग्राम होता है। 100 ग्राम आटे में 318 कैलोरीज होती हैं। इसको हाफ कर दीजिए, तकरीबन 160। अगर सब खवातीन का हाथ होगा तो छोटा बनेगा, ये इतना बड़ा हाथ बन गया ना तो आपने कौन से पराठे बनाने देसी की मुझे बताएं पहले जरा। नहीं, जिसने खाना उसके हाथ शुक्र आप इजाज असलम नहीं यहाँ पे हमारे खड़े थे, वरना साइज तो इतना सब खा के क्या करेंगे? खाना है तो सही तरह खाएं नहीं, पराठा, नहीं। वरना ना खाएं। नहीं, अच्छा अगर सब एक क्विक क्वेश्चन है ब्रेक पे जाने से पहले, वाटर रिटेंशन जो लोगों को हो जाती है, यानी पानी की कमी से भी होती है, पानी की ज्यादती से भी जिस्म में अक्सर खवातीन, ये सवाल आया, खवातीन के पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, अक्सर आंखों में आप देखते हैं पानी ना पीने की वजह से स्वेलिंग, उसका कोई इलाज जल्दी से और लेकिन कैलोरी बता दे पूरे पराठे की कैलोरी पराठे की कैलोरी में से बता 160 कैलोरी का आटा, उसमें नमक, पानी और उसके बाद घी में मैं आपसे करूं कि 1 टेबल स्पून में 8 ml घी होता है। 8 ml में 72 कैलोरीज होती हैं। अगर 160 को 72 जमा करें तो 232 कैलोरी। 232 का मदिया ज्यादा तो नहीं है, पराठा है। ज्यादा अगर ऑप्शनों की अगर बराबर आप हो जाती है। खाली एक ब्रेड लेंगे, सिर्फ एक ब्रेड 28 ग्राम की, तो उसके अंदर 83 कैलोरीज होती हैं। अगर आप 3 ब्रेड स्लाइस ले रहे हैं तो इसका मतलब ये वाटर रिटेंशन के बारे में बता दीजिए क्योंकि वक्त कम है। जो वाटर रिटेंशन की बात वाटर रिटेंशन के लिए सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि खाने में नमक कम कर दीजिए। ठीक है। नमक जितना ज्यादा होगा, जी। सोडियम जितना ज्यादा होगा, अच्छा, अगर सब ज्यादा रिटेंशन बढ़ेगी। जो जीरा का पानी लोग पीते हैं, जीरा और सौंफ, इसका जीरे का पानी हमेशा उन लोगों के लिए होता है जो गुर्दे के फेल को बेहतर करना चाहते हैं। अच्छा। जब गुर्दे का फेल बेहतर होगा तो यूरिनेशन ज्यादा होगी, तो रिटेंशन ऑफ वाटर कम हो जाएगी। बिल्कुल सही है, जबरदस्त जी। एक ब्रेक। आगा साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा आगा साहब एक ऑडियंस में से कोई सवाल पूछना चाहते हैं आगा साहब से? वो पूछिए, माइक दीजिए उनको, माइक जल्दी से दीजिए। माइक में 20 सेकंड्स गुजर गए देने में। हाय सवाल माइक कहाँ है माइक? वक्त का मुकाबला। अरे आप आगे चले जाओ यार, शर्मा क्यों रहे हैं? जी पूछिए। ये बच्चों के हाइट बढ़ाने के लिए और हेल्थ के लिए। अच्छा, बच्चों मेरी की हेल्थ बेबी है लेकिन उनका हेल्थ नहीं बढ़ रहा। जी देखिए, हाइट बढ़ाने के लिए सच्ची बात कहूँ, दुनिया में कोई दवा नहीं होती। ये जितने भी टोटके दुनिया के नुस्खे पढ़ती हैं आप, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल करते हैं। और ये बात तय कर लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल इज द स्टार्ट ऑफ कैंसर। ये जो उल्टी सीधी दवाएं मिलती हैं, दवाएं मत दीजिए। कैल्शियम खिलाइए, नेचुरल कैल्शियम खिलाइए। और इसके साथ साथ अगर आप दही को गाढ़ा करके, दही का पानी निकाल कर गाढ़ा दही बच्चों को खिलाएं तो उनकी हाइट इंशाल्लाह। अगर सब मैं चाहता हूँ कल, क्योंकि आप जा रहे हैं यहाँ से और ये अपने हाथों से किसी को भी जाके दे देंगे। जानान का बड़ा प्यारा गिफ्ट है, जहाँ बस चल के जाए। अगर सब चल के जाए, अगर सब घूमे, थोड़ा घूमे, अगर सब थोड़ा और घूमे, थोड़ा सा। अगर सब प्लीज आंखें बंद, आंखें बंद। अब जिसको मर्जी दे दें आप, जो सामने। नहीं, बात ये है, ये असल सबके पास कोई ना कोई मौजूद है। थैंक यू सो मच आगा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अगर कुछ हमारा लास्ट कोई है, कोई बचा है, कोई और गिफ्ट? एक अगर गिफ्ट बचा है अभी इस वक्त तो नहीं है, मैं आपको निकाल के देता हूं। बस ठीक है, वो मैं यहाँ से किसी को देख रही हूँ क्योंकि बार बार हाथ आगे करती हैं। बिल्कुल।